پاکستان میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ بیچلرز کر لیں گے، 50-60 ہزار روپے کی آپ جاب کر رہے ہوں گے اینڈ دیٹس آل. اسی میں ہی آپ کو اپنے سارے ایکسپینسز مینیج کرنے پڑیں گے. چلیں لیٹ سپوز آپ نے ہمت کی، بیچلرز کے بعد آپ نے 2 سال کا ماسٹرز بھی کر لیا. اگین کیا ہارڈلی 10-20 ہزار روپے آپ کی سیلری انکریز ہو جائے گی. جہاں پہ پیٹرول کی پرائسز ہے، جہاں پہ باقی چیزوں کی پرائسز ہے، میرے خیال سے 60-70-80 ہزار روپیہ یا ایون لاکھ روپیہ یہ بہت تھوڑی انکم ہے. اس میں آپ خود کو مینیج کر لیں وہ بڑی بات ہے، فیملی کو مینیج کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آج کل کے دور میں ہمیشہ مجھ سے جو بھی ملتا ہے میری ہمیشہ انہیں سجیشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں تو آپ کو لازمی جانا چاہیے. آپ اگر فار ایگزامپل آپ پیرنٹ ہیں اینڈ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں میں سے کسی ایک یا دو کو اپنی مالی حیثیت کے حساب سے ان کو باہر لازمی سیٹل کروانا چاہیے. بیکاز اگر آپ کی منتھلی انکم میں ڈالرز یا پاؤنڈز یا یوروز نہیں آ رہے ہوں گے، آپ پاکستان میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ کسی اچھی جاب کے لیے جاتے ہیں، فرسٹ آف آل تو کوالیفیکیشن بعد میں مانگتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی سفارش ہے آپ کے پاس. کچھ جگہوں پہ تو بہت اوپنلی یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کتنے پیسے دے. سو ایسے حالات میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان از دا کنٹری فار یو ٹو لیو. سو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں آپ کی لائف کیسے ہے اینڈ کیسے باہر جا کے یہ چینج ہو سکتی ہے. بڑی ہی انٹرسٹنگ ہوگی آج کی ویڈیو. میک شیور کیجیے گا کہ آپ اسے اینڈ تک دیکھیں اینڈ اف یو آر نیو ٹو دس چینل ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم خالد منور اینڈ میں اکثر آپ دوستوں کے لیے فارن ایجوکیشن پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس جمپ ان ٹو دا ویڈیو. فرسٹ آف آل آج میں نے ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھی، اسی کی بہاف پہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ویڈیو بنا لینی چاہیے. میرے ساتھ یہاں پہ آفس میں آفس بوائے ہے اینڈ اس نے کہیں پر اپلائی کیا فار کوئی گورنمنٹ کی پوسٹ تھی اینڈ کوئی اتنی بڑی پوسٹ بھی نہیں تھی اینڈ اس پوسٹ کے لیے اس سے 70,000 روپیہ مانگے گئے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا پرسن جس نے مانگے، ٹھیک ہے اوبویسلی وہ بھی گورنمنٹ ایفیلیٹڈ پرسن ہے، لیکن جب اتنی چھوٹی پوسٹ کے لیے آپ 70,000 مانگ رہے ہیں ایک غریب بندے سے تو سینس نہیں بنتی. یہاں پہ اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو بیچلرز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بیچلرز کیے ہوئے ہیں اینڈ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے، یا تو کہیں پر وہ فرائز کا اسٹال لگا رہے ہیں یا تو کہیں پر وہ ایسی جاب کر رہے ہیں جو ان کی فیلڈ سے لنکڈ ہی نہیں ہے. وہ ان کی فیلڈ سے اس جاب کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، مطلب اس جاب کا ایکسپیرینس، ان کی جو سی وی ہے اس کو کسی قسم کی کوئی بینیفٹ ہی نہیں دے رہا، تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. سو ایسے کیس میں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے دیر آر ملٹیپل آپشنس. یورپ جا سکتے، میں یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا ان کا نہیں سجیسٹ کروں گا آپ کو، بیکاز ان کنٹریز کو صرف وہی اسٹوڈنٹس ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جن کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی ہے. اب یورپ کی طرف جائیں، آپ اپلائی کرنے کا سوچیں تو صحیح نا، آپ کوشش تو کریں نا. لازمی تھوڑی نا یورپ میں صرف جرمنی اور اٹلی تھوڑی ہے کہ یار ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ بھائی اپوائنٹمنٹ کے ایشوز چل رہے ہیں. وہ بھائی اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں، آپ ان میں اپلائی کریں، آپ ان میں اپنے کیسز پروسیس کریں، آپ اپنا کیس ڈال کے تو دیکھیں نا، آپ کو رزلٹ آ جائے گا. آپ کی ایک کنٹری سے ریجیکشن ہوگی، دوسری کنٹری سے ریجیکشن ہوگی. یورپ میں ایسی بھی کنٹریز ہیں جو آپ کو ریجیکشن کے باوجود ویزا دے دیتی ہیں، 100% ان کا ویزا ریٹ ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں یورپ میں اپلائی کرتے ہوئے؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کنٹریز کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی ایمبیسیز پاکستان میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کے لیے باہر جانا پڑے گا، اس کے لیے دبئی جانا پڑے گا، اس کے لیے ملیشیا جانا پڑے گا، اس کے لیے فلانی جگہ پہ جانا پڑے گا. ان کنٹریز کو چھوڑو، ان کو لسٹ سے نکالو. اصل میں وہی کنٹریز کا ویزا ریشو سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پہ آپ کے ملک کے لوگوں کا رش ہی نہیں ہے، وہ آپ کی کیس کو کیٹر کریں گی. جیسے کہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں سویڈن کی، لتھوانیا کی ویزا کے لیے آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے یا ملیشیا جانا پڑتا ہے اینڈ آلموسٹ 100% ان کا ویزا ریشو ہے. آپ لتھوانیا جائیں یا جرمنی جائیں، بات ایک ہی ہے، دونوں شنجن زون میں ہیں.
कल को एंड रिजल्ट एक ही होना है। आपने यहाँ से डिग्री लेनी है, आपको वर्क परमिट मिल जाना है, उस वर्क परमिट के बिहाफ पे आप यूरोप के किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। सो किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये शऊर आपने अपने अंदर पैदा करना है। आपने अगर आप पेरेंट है तो आपने अपने बच्चों के अंदर पैदा करना है, उनको पॉलिश ही ऐसे करना है कि भाई ये फ्यूचर नहीं है आपका। सेकेंड ईयर के बाद आपने जाना है बाहर, आपने यूरोप जाना है। अगर आपके माली वसाइल नहीं है इतने अच्छे, अगर आपके फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, उनको यूएसए भेजें, कनाडा भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें। लाजमी थोड़ी ना है अपने कंसल्टेंट से के पास जाना है, उनके थ्रू ही केसेस प्रोसेस करने हैं। वो भाई पूरी दुनिया अप्लाई करती है एंड वो पूरी दुनिया अपने केसेस खुद प्रोसेस करती है। मैंने अपने चैनल पे पता नहीं नंबर ऑफ वीडियोस, वो फ्रांस के हवाले से हो, इटली के हवाले से हो, जर्मनी के हवाले से हो, लग्जमबर्ग के हवाले से हो, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के हवाले से मैंने वीडियोस बनाए। मैंने ये चैनल जस्ट ओनली ओपन किया था इस मोटिव से कि भाई मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह अगर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मुझे पता लगती है, मैं उनके लिए रास्ते आसान, छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना था कि मैंने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद अपना केस कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। मैं नंबर ऑफ वीडियोस में वेबसाइट्स तक बताता हूँ, वेबसाइट्स आप लोग के सामने ओपन करता हूँ, आप लोग को ऑप्शंस दिखाता हूँ कि भाई यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो, ऐसे अपना केस प्रोसेस करो, अपने पैसे बचाओ एंड बाहर जाओ, अपने फैमिली वालों की, अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर करो। अगर आप आजकल के दौर में आपकी फैमिली में कोई बाहर नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुदारा आप शऊर पैदा करें अपने अंदर एंड या तो अपने आप को, या तो अपने भाई को, या तो अपने बेटों को, या अपनी बेटी को, या अपनी बहन को, किसी न किसी को अब्रॉड लाजमी सेटल कराएं। इससे आपकी भी जिंदगी बेहतर होगी एंड वो बंदा तो आपको दुआएं देगा ही देगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ अब्रॉड के। नो मैटर आप अमेरिका हो, यूरोप हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या कनाडा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप ऐसी करेंसी में इनकम हासिल कर रहे होंगे जो वैल्यू रखती है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो खुद को स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं एंड उस करेंसी के बिहाफ पे आप अपनी लाइफ भी बेहतर कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली वालों की लाइफ भी बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है मेरी नज़र में कि बाहर के मुल्कों में अगर आपके पास स्किल्स है, आप टैलेंटेड हैं, आपको काम करना आता है, आपको कभी वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको हमेशा अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी, वेल पेइंग जॉब मिलेगी एंड आपकी कदर की जाएगी। अलावा एक और फ़ायदा ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में अमूमन स्टूडेंट्स चले जी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली है, CS इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, या किसी और किस्म की इंजीनियरिंग कर ली एंड उन्हें लिटरली विंडोज़ इंस्टॉल करना नहीं आता। प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना आता होता। एक BBA का स्टूडेंट है, उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना आता होता, वो कल को बिजनेस क्या एस्टेब्लिश करेगा। एंड जो हमारे टीचर्स होते हैं यहाँ पे, उनका ऐसा कौन सा एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा है तो उसका अपना बिजनेस में क्या एक्सपोजर है, नन। वो खुद ब्लैंक है उस स्पेसिफिक फील्ड में एंड कोई और जॉब नहीं मिली तो वो टीचिंग की तरफ आ गया। तो खुदारा अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को ऐसे एजुकेशन सेक्टर से बचाएं, यहाँ पे पैसे ना ज़ाया करें। लाखों की डिग्रीज यहाँ पे हासिल करने से बेहतर है कि आप बाहर चले जाएं, वहाँ पे कम कॉस्ट में डिग्री हासिल कर लें एंड अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना स्टार्ट करें। कल को आप इतने वेल सेटल्ड हो जाते हैं, आपके पास ये इख्तियार आ जाता है, आपके पास इतने वसाइल आ जाते हैं कि आप एक चेंज ला सकते हुए, लाजमी चेंज लाइएगा। अपने मुल्क आइएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कोई बेहतर यूनिवर्सिटी, बेहतर कंपनी या बेहतर कोई चीज़ स्टार्ट कीजिएगा एंड उससे मज़ीद लोगों को पॉलिश कीजिएगा। बट फॉर नाउ आप निकलें, आप खुद निकलें, अपने बच्चों को निकालें यहाँ से, अपने बहन भाइयों को निकालें एंड उन्हें एक ऐसी जगह पे भेजें जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ उनको पढ़ाई जा रही हो वो सिर्फ बस बोल चाल में ना हो, वो प्रैक्टिकली उनको सिखाया जा रहा हो।
बिजनेस अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको प्रैक्टिकली बिजनेस सिखाया जा रहा हो, उनको सिखाने वाले लोग वो हों जिनका खुद का ऐसा एक्सपोजर हो जिस अगर सिर्फ उनकी वो शेडो के अंदर ही आप रह लें तो आप इतने पॉलिश हो जाएं कि आप अपना कोई ब्रांड खड़ा कर दें। तो ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को भेजें, अपने बहन भाइयों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, खुद को लेकर जाएं ताकि मुल्क का भी भला हो। आपके पास जब तालीम अच्छी होगी ना तो कल को आप अपने मुल्क का भला कर सकते हैं। अगर आप में शऊर ही नहीं है, आप में डिफरेंस ही नहीं है, कल को कैसे आप अपने मुल्क का भला करेंगे? सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि अगर आपके पास माली वसाइल हैं, बड़ी कंट्रीज की तरफ जाएं। अगर आपके पास माली वसाइल नहीं है, आप 10-15 लाख खुद पे लगा सकते हैं। मेक श्योर करें यूरोप का कोई कंट्रीज है जो कि आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप आएँ, आप तालीम हासिल करें, आप यहाँ पे सेटल हो। नेदरलैंड की एग्जांपल ले लें, भाई लेबर शॉर्टेज चल रही है। लग्जमबर्ग की एग्जांपल ले लें, दुनिया की सबसे ज़्यादा पे ऑफर करता है एंड स्टिल लेबर शॉर्टेज है। एंड यहाँ पे ज़्यादा पे ऑफर करना तो दूर की बात, कहीं पर कोई 30,000 रुपये की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे जो ग्राउंड्स में लिटरली इंटरव्यूज वो लोग कर रहे होते हैं, ग्राउंड भरे होते हैं, इस कदर बेरोजगारी है। सो फॉर अ चेंज मेक श्योर करें कि आप अपने आप को बाहर किसी ना किसी तरह पहुंचाएं एंड वहां से फिर जीरो से स्टार्ट लें। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जो इस कश्मकश में, इस सोच में है कि भाई मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो स्टेप उठा सके। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट,